सत श्री अकाल जी। अज गल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर दी, साडे सिख पंथ दे पहले जरनैल जिन्हां ने खालसे दा आज़ाद राज स्थापित किया। अज उन्हां नूं आपां सारा इतिहास लड़ीवार देखांगे। गल उन्हां दे जन्म तो शुरू करते हैं जी। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जन्म हुंदा है जी 27 अक्तूबर 1670। पर यह 27 अक्तूबर 1670 तरीक असी मनी हुई है। ये एग्जैक्ट तरीक शायद नहीं हैगी, मैं नहीं कहता पक्का नहीं हैगी, शायद नहीं हैगी। क्योंकि जदों बाबा बंदा सिंह जी बहादुर शिकार करने जाते हैं, हिरनी का शिकार हुंदा है, हिरनी मारी जाती है, उहदे 2 बच्चे मारे जाते हैं हिरनी के, जिहड़े उन्हां दे पेट चीर के कढ़े जाते हैं तो मर जाते हैं। तो उस तो बाद जो बाबा बंदा सिंह जी बहादुर दुखी रहन लगते हैं तो उन्होंने माता उन्होंने एक बाबे कोल संत कोले साध कोले लैके जाती है जिसका नाम सी जानकी प्रसाद। ये जानकी प्रसाद जी उदासी मत दे उदों उस इलाके दे हैड हुंदे ने। इन्हां दी मौत 1673 च हो जाती है। तो फिर 3 साल का बच्चा शिकार नहीं कर सकता, वो भी हिरनी का शिकार विच इज़ नोन एज लार्ज गेम। हिरन की आपदी रेस बहुत है जी। हिरन का शिकार करने वास्ते तुहानूं चंगा तीरंदाज ते चंगा घोड़सवार होना पैंदा है। तो 3 साल का बच्चा घोड़सवारी नहीं कर सकता, तीरंदाजी नहीं कर सकता। ऐसे करके कहा जाता है कि आह तरीक बाबा बंदा सिंह बहादुर के जन्म की तरीक नहीं गी, ये जदों इस मत विच आए उहदी तरीक है। क्योंकि कई थावां ते प्रथा हुंदी है जी, जदों बंदा एक छड्ड के उन्हां दे मत विच आउंदा तो उदों उहदा जन्म मन्निया जांदा है। तो ये तरीक उन्होंने इस मत विच आउंदी है। ये गल आई कित्थों जी? ये गल आई जी बंदा दी ब्रेव बुक लिखी डॉक्टर सोहन सिंह जी ने। इसका जिक्र उन्होंने इस गल का अपनी किताब विच कीता है डॉक्टर सोहन सिंह जी ने। हुण माधो दास बैरागी या बाबा बंदा सिंह बहादुर, इन्हां दे नामां दी आपां गल कर लईए जी। अड्ड अड्ड समय दे विच इन्हां दे अड्ड अड्ड नाम रहे ने। 6 नाम टोटल ने जी। सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ देखने की कोशिश करते हैं। पहला नाम ਜਿਹੜਾ माता पिता ने रखा जी लक्ष्मण देव, ठीक है जी, जन्म का नाम। दूसरा माधो दास बैरागी, ये नाम उदों रखा जाता है जो उन्होंने माता उन्होंने लैके जाती है जानकी प्रसाद के कोल, ते जानकी प्रसाद कहते बच्चा सानू दे दो। जो उन्होंने मत विच शामिल होंदे है तो उन्होंने नामकरण किया जाता है, तो उन्होंने नाम रखा जाता है माधो दास बैरागी। ये इन्हों का नाम है जी। जानकी प्रसाद लक्ष्मण देव नूं लैके जाता है जी राम थम्मण। ये हैगा कित्थे है जी? डिस्ट्रिक्ट कसूर पाकिस्तान के अंदर है। आपदे डेरे ते लैके जाता है। उत्थे अगले साल चर्चा हुंदी है धार्मिक गल्लां दी आपस दे विच, जिहदे विच बाबा बंदा सिंह जी बहादुर दा उदों दा गुरु जानकी प्रसाद हार जांदा है चर्चा दे विच। ते उस चर्चा दे विच जितदा है जी समर्थ रामदास। समर्थ रामदास जदों उस चर्चा विच जित जांदा है तो नैचुरल जी गल है, एक बच्चा जिहड़ा बैठा गल सुनी जांदा है, वो कहंदा जे मैं घर छड्डिया ही है तो उहदे कोले जावां जिहदे कोल ज्ञान ज़्यादा है। तो उस तो बाद माधो दास बैरागी सी जिहड़ा इत्थे वो आ जांदा है जी समर्थ रामदास कोले। तो उहदा नाम हुण माधो दास बैरागी नहीं, हुण उहदा नाम माधो दास उदासी है। क्योंकि इत्थे जिहड़ा मत सी वो विराग मत सी, विरागियां दा सी धड़ा, इत्थे उदासियां दा है। समर्थ रामदास की मुलाकात जी 6वें पातशाह नाल भी हुई है, गुरु हरगोबिंद जी नाल। कित्थे हुई है जी? हुई है श्रीनगर दे विच। वो श्रीनगर JNK वाला नहीं, श्रीनगर उत्तराखंड वाला, डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल दे विच। गढ़वाल जिहड़ी एक लाइन पैंदी है उत्तराखंड दी, उहदे अंदर ही पैंदा जी। ये मुलाकात हुई है जी 1631 दे विच श्रीनगर दे अंदर। ये सवाल करते ने समर्थ रामदास जी 6वें पातशाह नूं कि तुसीं गुरु नानक की गद्दी दे वारस हो तो तुसीं हथियार क्यों पहने ने? उदों तक 6वें पातशाह ने 2 तलवारां पहन लिया सी, मीरी ते पीरी दियां।
ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਪੱਛਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਰਵਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਚਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਹੱਟੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਹੱਟੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਹੱਟੇ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਹੱਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲੜੀ ਇੱਕ ਤੋਰੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਾਰਫੇਅਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੀਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਵਾਰਫੇਅਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੀਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 3 ਨਾਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਲਛਮਣ ਦੇਵ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਧੋਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਧੋਦਾਸ ਉਦਾਸੀ। 2 ਗੁਰੂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਔਗੜਨਾਥ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਮਾਧੋਦਾਸ ਯੋਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਧੋਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਨੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤਲਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਕੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾ ਵਾਰਤਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਧੋਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜੋਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ। 5ਵਾਂ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। 6ਵਾਂ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। 6 ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 4 ਗੁਰੂ ਬਦਲ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦੂਜਾ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ, ਤੀਜਾ ਔਗੜਨਾਥ ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ, ਚੌਥੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧੂਰੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 6 ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਰਾਗੀ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਖੋਲਦਾ। ਆਪਾ ਵਾਰਤਾ ਉਦੋਂ ਵਿਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਰਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਇਹ ਆਈ ਜੀ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪ ਨਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ? ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਕੜਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਤਕੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਰਨੈਲ ਰਹੂਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਥੋੜੀ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ।
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚੈਪਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਰੱਖਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਭੱਟ ਵਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੱਟ ਵਹੀਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੈਰਾਗੀ ਨੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੀ, ਉਹ ਵੈਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਜੋਗੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਨਾਮਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਾਮਕਰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ। ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁੰਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ JNK 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ। ਇਹ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਛਤਰੀਆ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਜੋੜ ਲਓ ਜੀ, ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੋੜੀ ਜਾਓ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਜੱਟ ਬਾਣੀਆਂ ਰੋੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਲੇਵ, ਦਾਸ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਾਸ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਦਾਸ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਮਤਲਬ ਸਲੇਵ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਖਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤਹਿਰੀਕੇ ਗੁਰ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1690 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਜਥਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਹੈੱਡ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਚ ਬੜਾ ਮਾਹਿਰ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਹਜੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਤਲਬ 1690 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਭੱਟ ਵਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਤਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਵਟੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਗਏ ਗੈਸਟ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਖਲ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕਣਖਲ ਵਿਖੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਣਖਲ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਗਏ ਸੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਕਣਖਲ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਦਮਦਮਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦਮ ਲਿਆ, ਸਾਹ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੱਖਣ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਤਾਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਕਈ ਕੰਮ ਸਵਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਦੱਖਣ ਕਿਉਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਜੀ, ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਸਰੋਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਦੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੀਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੱਥੇ ਚੋਂ। ਇਹ 5 ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਤੀਰ ਨੇ ਜੀ। 5 ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਬਈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ 5 ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਨਾਮ ਕਈ ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਈ ਨੇ, ਪਰ 3 ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਦੂਜੇ 2 ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਰਣ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸਰੋਤ 'ਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਪਰ 3 ਨਾਮਾਂ 'ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜੀ ਰਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਇਹ 5 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਿੰਘ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤੋਰੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਗਾੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਨਗਾੜਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਕਿ ਨਗਾਰਾ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ 5 ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਕੇ, 20 ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਲਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਾਰਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ, ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ, ਉਹ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਦੇ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਰਤਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਗਾਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ? ਡਾਕੂਆਂ ਤੇ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਾਲ ਬੂਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੇਹਰੀ ਖੰਡਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਸੇਹਰੀ ਤੇ ਖੰਡਾ ਇਹ 2 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੀ ਅੱਡ ਅੱਡ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਲਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਹਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਹਜੇ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਟੱਪਣਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਪਰ
टाइम अलाउ नहीं करता जी, सारे कहते छोटी बनाओ, मैं कह छोटी सही। फिर भूना के कोले, भूना साडे तो नेड़े ही पैंदा जी, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद के थल्ले एक पिंड पैंदा भूना, उत्थे जाके सरकारी खजाना लुटिया गया खालसे वालों। सरकारी खजाना जो खालसे दे हत्थ लग्या तो एक खजाने नूं बचाउण वास्ते उदों फौजदार भज्जिया कैथल दा, वो कहना मैं जाके सरकारी खजाना बचावां। इत्थे सिखां ने लुटना तो कल्ला सरकारी खजाना ही सी, पर जो कैथल वाला आ गया तो फिर कैथल भी जित लिया। कैथल खालसे दे थल्ले आ जांदा है जी। ये गल कही जाती है जी कि खालसे दे राज दे थल्ले पहली थां जिहड़ी खालसे दे राज दे थल्ले आउंदी है, जिथे वो आपदा राज स्थापित कर दिंदे ने, वो समाणा है। पर डॉक्टर गंडा सिंह जी कहते जी वो समाणा नहीं, वो पहली थां कैथल है, जिथे खालसा आपदा राज सब तो पहला स्थापित करता है, वो थां कैथल है जी। फिर जो अगे सढौरे ते समाणे ते सरहंद ते अटैक करना है, तो वो एक तगड़े शहर ने जी, वो लाबंद शहर ने, किलाबंद शहर ने, तो उन्होंने जितण वास्ते खालसे नूं तोपां दी लोड़ है। वो तोपां दी प्राप्ति वास्ते एक शहर ते अटैक किया जाता है जी, नाम है मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद दे विच खालसे दे हत्थ लगदियां ने जी तोपां, जिहड़ियां बाद विच सरहंद तक वरतीआं गईआं। ये तोपां दी प्राप्ति बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं मुस्तफाबाद तो हुंदी है जी। फिर अगे आके लोग बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं बेनती करते हैं जी कि कपूरी दा नवाब सानूं बहुत तंग करदा है। उस टाइम की जे मैं तुहानूं हकीकत दसां तो वो सी जी कि कपूरी दा नवाब कदमुद्दीन वो कहिंदा सी किसी भी हिंदू घर की लड़की आपदे विआहे हुए घरे बाद च जाऊगी, पहला मेरे को आऊगी। तो उन्हां औरतां दी इज्जत बचाउण वास्ते बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने कपूरी ते अटैक किया जी, कदमुद्दीन नूं मारिया। पर की ये सिर्फ बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ने किया? नहीं, खालसे नूं जदों जदों किसी ने बेनती की तो ये लाबंद होकर उन्हां दी मदद वास्ते पहुंचे। साहिबजादा अजीत सिंह दसम पिता दे लख ते जिगर सब तो वड्डे बेटे, उन्होंने भी बस्सी दे पठान नूं मारिया सी जी। क्यों? क्योंकि वो देवकी दास ब्राह्मण दी बेटी नाल उन्हें रेप किया सी। तां इह काम साहिबजादा अजीत सिंह ने भी किया सी। पठान का नाम सी जब्बार खान, जिहड़ा अजीत सिंह ने मारिया। उस लड़ी नूं अगे कंटिन्यू किया बाबा बंदा सिंह बहादुर ने, ते कपूरी दे नवाब कदमुद्दीन नूं उहदे कीते दा फल दिता। ये बाद विच जी सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया ने भी किया। ये बाद विच सरदार हरी सिंह नलूआ साहब ने भी किया। जिथे जिथे लोड़ पई जी खालसे नूं लोकां ने बेनती की, ते खास करके रेपिस्टां वास्ते तां खालसा हमेशा पहुंचा। फिर अगे शहर आउंदा जी सब तो इंपॉर्टेंट, जिहदा नाम है जी सढौरा। सढौरे ते अटैक खालसे ने किया क्यों? सढौरे ते अटैक इस करके किया गया जी, तुहानूं पता है जदों दसम पिता जंग लड़ी जांदे सी राजिਆਂ ਦੇ खिलाफ 22 धार ते, तो उन्हां दी मदद वास्ते पीर बुद्धू शाह जी पहुंचे सी, आपदे बेटियां नूं लैके नाल ते आपदे फॉलोवर्स नूं लैके। तो पीर बुद्धू शाह जी जदों वापस गए सढौरा, तो उत्थों दा हाकम सी जी उस्मान खान। उन्होंने पता लग्या कि पीर जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी की मदद की है। तो उन्हां दी निगाह च तो गुरु गोबिंद सिंह उदों बागी सी, तो एक बागी की मदद की। तो ऐस करके उस्मान खान ने पीर बुद्धू शाह जी नूं बहुत तसीहे दे के शहीद किया जी। एक रैफरेंस ये मिलती है कि उन्होंने धरती विच गड्ढ के उन्हां दे उत्ते गुड़ पा दिता गया। गुड़ वाला पानी तो जंगली कुत्ते छड्डते, जिन्हां ने नोच नोच के पीर साहब नूं खाधा। एज पर डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उद्दुके ये रैफरेंस मैनूं उत्थों मिली। तो उस्मान खान नूं उहदी करनी दा फल देण वास्ते खालसे ने सढौरे ते अटैक किया, सढौरा जित लिया। इस तो बाद पीर बुद्धू शाह की फैमिली बाबा बंदा सिंह जी बहादुर कोले आई। तो बंदा सिंह जी बहादुर ने कहा भी दसो की मंगते हो, तुहाडे पुरखियां दी सानूं बहुत वड्डी देन है। पीर बुद्धू शाह जी लड़े ना दसम पिता दे हक विच। जे अज वर्गा कोई हुंदा, अज तो असीं सरपंचियां पिछे लड़ पैंदे आ। इत्थे तो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ऑफर की सी भी मंगो की मंगते हो,
ਜੇ ਉਹ ਨਵਾਬੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸਡੌਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਕੋਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਹਵੇਲੀ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਕੰਘਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਲਈ, ਕੋਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਗੀ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਸ ਵੇਗਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਢੌਰਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੁਖਲਿਸਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਸਢੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ। ਸਢੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦਾ ਜੀ ਸਮਾਣਾ। ਸਮਾਣੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਸਮਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ। ਸੈਯਦ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਕਵੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਮੰਨ ਲਏ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੱਕ ਸੈਯਦ ਜਲਾਦਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਲੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 2 ਛੋਟੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਦੇ 700 ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਕੀ ਛੋਟਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਮਰ ਸੀ, ਅਜੇ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 22 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ। ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪਾਲਕੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਜਲਾਦ ਸੀ ਨਾ, ਜਲਾਦਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਜਲਾਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ? ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ। ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ, ਇਹ ਉਹ 2 ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਸਰਹੱਦ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਚਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਵਲੀ ਹਸਨ। ਸੈਯਦ ਵਲੀ ਹਸਨ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੁੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ, ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੇ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਸਹੁੰ ਵਾਲੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਲੀ ਹਸਨ ਵੀ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਣੇ ਦੇ 3 ਜਲਾਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚੌਥਾ ਇਹ। 5ਵਾਂ ਨੂਰਦੀਨ ਚਮਕੌਰ ਦੀ। ਨੂਰਦੀਨ ਜਿਹਨੇ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨੂਰਦੀਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਤੀਰ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਤਲਵਾਰ ਮੁੜ ਗਈ। ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਯੋਗੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਮ ਵਕਤ ਨੇ ਬਰਛੀ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਰਛੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਐਸੇ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 5 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਸਮਾਣੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਵਲੀ ਹਸਨ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸਹੁੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਨੂਰਦੀਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ,
ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਰਿਆ ਬਰਛਾ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦਾ। ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੀ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਫਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ, ਇਹ 22 ਪਰਿਵਾਰ ਏਡੇ ਤਕੜੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰੇ ਸੀ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਮਾਣੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਗੜੇ ਜਰਨੈਲ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਨੀਤੀਵਾਰ ਜਰਨੈਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਹਿਰੀ ਖੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਦੁਆਬੇ, ਮਾਝੇ, ਮਾਲਵੇ। ਹੁਣ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਮਾਣੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਮਾਣੇ 'ਚ ਸਢੌਰੇ 'ਚ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਪਰ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਟੱਪਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸਾ ਖੜਾ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਰਾਹ ਡੱਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲਹੂ ਡੋਲਵੀਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਕਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਬਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਉਦੋਂ ਬਨੂੜ ਸੀ, ਬਨੂੜ ਵੀ ਉਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਣਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਖਾਨ ਵਜੀਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਟੈਕ ਕਰੀਏ, ਉਧਰ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਲਾਂ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਤੇ, ਪਰ ਅਟੈਕ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਟੈਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ। ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਛੱਪੜ ਤੇ ਝਿੜੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਛੱਪੜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ, ਰਿਸੋਰਸ ਵਾਟਰ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਝਿੜੀ ਸੀ। ਪਰ ਲੇਟਰ ਮੁਗਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਇਰਵਿਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਡਟਿਆ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਖਾਨ ਵਜੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਈ 1710 ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਫ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ। ਤਰੀਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਜੇ 1710 ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ 1715 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ। ਤੇ ਉਹ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੇਰੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠਾਈ, ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਦਾ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਾਜ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਆਪਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜੀ। ਕਿਉਂ ਲੜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ 28 ਪਰਗਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਆਪਦੀ ਫੌਜ 28 ਪਰਗਣਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੂਗੀ। ਪਰ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਆਪਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲੀ ਆਪਦੇ 1000 ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਭੱਜ ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਤਾਂ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੀਏ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, 4 ਸਮਝ ਲਓ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾਈ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੂਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਖਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨਗੇ, ਬਦਨਾਮੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਭੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਸਾਡੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੀਨ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਨ ਵਜੀਦਾ ਜਦੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ, ਸਰਹੰਦ ਦੂਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਏਰੀਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਈ ਐਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸਰਹੰਦ ਹਜੇ ਵੀ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੇਟ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸਮਾਣੇ 'ਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਰਨੈਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਐਸ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੰਗ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਹਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਲੜਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਜਕਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੰਗ 'ਚ ਗਿਆ। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ,
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਾਤੇ। ਤਾਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂਗਾ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਸਮਝੇ। ਨਹੀਂ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋ। ਜੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕੱਦ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬਦਲਾ ਅੱਖਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਕਾ ਅਜੀਤ ਹੂੰ ਜੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਜੀਤਾ ਅਗਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਦਾ ਅਜੀਤ ਆ, ਜੰਗ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਜੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੰਗਠਨ ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਰਿਵੈਂਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਨਗਾੜਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਨਗਾੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਗਾੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਨਗਾੜਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਨਗਾੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਮੌਜ਼ਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਗਾੜਾ ਵਜਾਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੂੰ ਨਗਾੜਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਜਾਉਣੇ ਆ 4 ਢੋਲ ਵਜਾ ਲਾ। ਸਬੂਤ ਇਹਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਨਗਾੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਾਮੇ ਆਲਮਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਗਾੜਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਾ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਗਾੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਮ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾੜਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਗਾੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਜ਼ਿਕਰ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਗਾੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਨਗਾੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਗਾੜਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਥਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾੜੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਨਗਾੜਾ ਵਜਾਇਆ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਟੋਕਤਾ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਨਗਾੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਮੁਖਲਿਸਗੜ੍ਹ ਸੀ। ਤੇ ਮੁਖਲਿਸਗੜ੍ਹ ਜਿੱਤਿਆ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਢੌਰਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਢੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮੁਖਲਿਸਗੜ੍ਹ ਜਿੱਤਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਾੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਸਬੂਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜੀ? ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ? ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੀਲ ਸਟੈਂਪ ਮੋਹਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੈਲੰਡਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ,
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਸੰਮਤ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਦੋਂ ਪੁਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੈਲੰਡਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਕੈਲੰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਡ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਕੇ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨੈਲ, ਐਜ਼ ਏ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਲੀਮੀ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਕੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ, ਮੋਹਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦ ਰੰਗ ਯਫਤਜ਼ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸੀਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਫੌਜ ਨੂੰ। 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇਖਿਆ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਦੇਖੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਦਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀ। ਅਲਾਰਜ ਗੇਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ 6 ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ, ਮਾਧੋ ਲਛਮਣ ਦੇਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ, ਬਿਰਾਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੱਕ 4 ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਅੱਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਹਾਂ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਗਾੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੇ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਦੀ ਨਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਉਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਆਪ ਦੇਤੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਤਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਫਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਦੀ ਕਬਰ ਲੱਭੀ ਗਈ, ਕੱਢੀ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਸ਼ਨਦਾਸ ਬਾਣੀਆ ਸੀ ਜੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਜਾੜਿਓ ਨਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ ਗਈ ਉਸ ਕਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਹਗੜ੍ਹ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਬਾਰੇ ਰਾਜ ਕਾਬਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਾਝੇ 'ਚ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ, ਉਹ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੱਕ ਯੂਪੀ ਦੇ ਤੇਗਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਲੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਚੰਬੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।